السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں۔ چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: کس نبی کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے قرآن پاک میں غلام حلیم کے الفاظ آئے ہیں۔ سوال: تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے کس سے کیا تھا؟ جواب: تخلیق آدم کا اظہار اللہ پاک نے فرشتوں سے کیا تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا؟ جواب: کافر لکھا ہوگا۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ سوال: قیامت کے دن کن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے؟ جواب: قیامت والے دن ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہوں گے جو پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں۔ سوال: حضرت دانیال علیہ السلام کو قید کر کے کون سا بادشاہ لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر قید کر کے بابل لے گیا تھا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے کتنا عرصہ جدا رہے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے 40 سال جدا رہے۔ سوال: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں کون کون سے وقت کی تھیں؟ جواب: ابتداء اسلام کے دور میں دو نمازیں فرض تھیں، وہ دو نمازیں فجر اور مغرب وقت کی تھیں۔ سوال: امت محمدیہ سے پہلے کتنی امتیں گزری ہیں؟ جواب: امت محمدیہ سے پہلے 69 امتیں گزری ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی تخلیق کس دن کی تھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو منگل کے دن پیدا فرمایا تھا۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟
جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فیاض کا لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ سوال: فرشتے اس زمین پر کس جگہ کس دن زرد رنگ کے امامے باندھ کر آئے اور کیوں آئے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بدر کے روز حضرت زبیر بن عام رضی اللہ عنہ نے اپنے سر پر زرد کا امامہ لپیٹا ہوا تھا اور میں نے جنگ میں مدد کے لیے جو فرشتے نازل ہوئے تھے ان کے سروں پر بھی زرد رنگ کے امامے تھے۔ اسے حاکم نے روایت کیا ہے؟ سوال: سکھوں کی کتاب میں کس مشہور آسمانی فرشتے کا ذکر ہے؟ جواب: اسلام سے سکھ مذہب میں اڈاپٹ کی جانے والی چیزوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ مثال کے طور پر گرو گرنتھ کے پہلے اور 5ویں چیپٹر میں وہ اسرائیل نامی ایک فرشتے کا ذکر کرتے ہیں جو لوگوں کی روحیں نکالتا ہے۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ سوال: بیعت عقبہ ثانی میں کتنے لوگ شامل تھے؟ جواب: بیعت عقبہ ثانی میں 75 مرد اور 2 عورتیں شامل تھیں۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراقین میں روئے۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق کن علاقوں میں دی؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام نے دعوت حق ہاران میں دی۔ سوال: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام کیا تھا؟ جواب: دنیا کے دوسرے پیغمبر کا نام حضرت شیس علیہ السلام تھا۔ سوال: قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: 27 مرتبہ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں تتلی کی کتنی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جواب: تتلی کی آنکھیں 1200 ہوتی ہیں۔ سوال: کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک تھے؟ جواب: جی نہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں تھے۔ سوال: کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے؟
जवाब: एक, अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखना, दूसरा, तफरका न डालना। सवाल: रोशनी में आंख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब: रोशनी में आंख की पुतली सिकुड़ती है। सवाल: खाना खाते हुए शख्स को सलाम करना क्यों मना है? सवाल: फ़क़ह कराम ने लिखा है कि खाना खाने वाले को सलाम करना मकरूह है। हाँ, अगर गुजरने वाला भूखा हो, इसको ये मालूम हो कि इसको खाने पर बुला लिया जाएगा तो ऐसी सूरत में सलाम करना मकरूह नहीं, और खाने वाला अगर खाने में इतना मसरूफ़ हो कि सलाम करने की सूरत में खाने में हर्ज हो या लुक़मा हलक में अटक सकता हो तो इसे सलाम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हालत में खाने वाला सलाम कर सकता है, इसमें कराहत नहीं है। सवाल: ग़ज़वा उहद पर कितने अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे? जवाब: ग़ज़वा उहद पर 300 अफराद बतौर मुनाफ़िकीन मंज़र आम पर आ चुके थे। सवाल: दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा किसको आया था? जवाब: दुनिया में सबसे पहले बुढ़ापा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आया था। जवाब: कुरान पाक की सूरत फातिहा को क़िराअत वाजिबा कहते हैं। जवाब: कुरान पाक की सूरत फातिहा को क़िराअत वाजिबा कहते हैं। सवाल: वो कौन सा जानदार है जो अंडे और दूध दोनों देता है? जवाब: दुकानदार। सवाल: कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब: कुरान करीम में जिन्नात में से सिर्फ इब्लीस का नाम आया है। सवाल: 9 हिजरी में किस झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया? जवाब: 9 हिजरी में मुस्लिम कज़ाब झूठे नबी ने नबूवत का दावा किया। सवाल: वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब: कौम बनी इसराइल। सवाल: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा कहाँ पढ़ाई? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली नमाज जुमा बनु सालिम में पढ़ाई। सवाल: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ौजा जो कद में तमाम अज़वाज मुतहहरात से बुलंद थीं।
जवाब, अज़वाज मुतहहरा रज़ी अल्लाह अन्हा में हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा से ज़्यादा कोई बुलंद व बाला ना था। हज़रत आयशा का कौल है कि जिसने इनको देख लिया वो इससे छुप नहीं सकती थीं। सरकानी में इनका कद लंबा था। सवाल, नमाज तहज्जुद में कितनी मरतबा सूरत इखलास पढ़ने का हुक्म है? जवाब, अक्सर लोगों का ये कहना है कि नमाज तहज्जुद की 11 या 12 रकतें हैं और इसकी पहली रकत में 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी जाएगी और फिर इसकी तादाद हर रकत में कम होती जाएगी, यहाँ तक कि आखिरी रकत में एक एक बार रह जाएगी, जबकि इस्लामी रवायत से ऐसी कोई बात साबित नहीं। ये सुन्नत के खिलाफ है। सवाल, कुरान मजीद में जिंदगी का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में जिंदगी का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल, कुरान मजीद में मौत का जिक्र कितनी मरतबा आया है? जवाब, कुरान मजीद में मौत का जिक्र 145 मरतबा आया है। सवाल, कुरान पाक का नाजिल होने वाला पहला लफ्ज़ कौन सा है? जवाब, कुरान पाक का सबसे पहला लफ्ज़ इकरा नाजिल हुआ। सवाल, सहराओं की सरजमीन किसे कहते हैं? जवाब, सहराओं की सरजमीन अफ्रीका को कहते हैं। सवाल, फ़र्ज किफ़ाया से क्या मुराद है और इसकी कोई मिसाल बयान करें? जवाब, ऐसा फ़र्ज जिसे कोई एक शख्स अदा कर दे तो बाकी लोगों के लिए कफ़ायत कर जाए, मसलन नमाज जनाजा। सवाल, किन लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा? जवाब, रोज़ाना सूरत मुल्क पढ़ने वाले लोगों से कब्र में हिसाब किताब नहीं होगा। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में है? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ भेजने का हुक्म कुरान मजीद की सूरत अहज़ाब में है। सवाल, बताएं हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितना अरसा नाबीना रहे? जवाब, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 बरस नाबीना रहे। सवाल, इब्न माजा का पूरा नाम बताएं। जवाब, इब्न माजा का पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद अल माजा है।
सवाल, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में किस बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था? जवाब, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दौर में बख्त नसर बादशाह ने बैतुल मुक़द्दस को जला दिया था। सवाल, इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र कौन सा है? जवाब, इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफ़र मिराज शरीफ का है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है? जवाब, रिकॉर्ड है जिसे तोड़कर हर बंदा खुश हो जाता है। सवाल, बनी इसराइल को फ़िरौन से किस दिन निजात मिली थी? जवाब, बनी इसराइल को फ़िरौन से जुम्मे के दिन निजात मिली थी। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके किसने बताया था? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क सबा दरियाफ्त करके परिंदों की कबील से हुदहुद ने बताया था। सवाल, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को किस वजह से मौत की सज़ा दी थी? जवाब, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम की कौम की एक जमात को जहाज़ से फ़रार होने की वजह से मौत की सज़ा दी थी। सवाल, क्या दूसरों को काफर कहने वाला खुद काफर हो जाता है? जवाब, जी हाँ, जो शख्स अपने मुसलमान भाई को काफर कहे जिसमें कुफर की कोई वजह ना हो तो खुद काफर हो जाता है। सवाल, हज़रत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद उनका कलेजा किसने चबाया? जवाब, हज़रत हमजा रजी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा हिंद बिनते अतबा ज़ौजा अबू सुफियान ने चबाया। सवाल, क़यामत के दिन किसको अंधा उठाया जाएगा? जवाब, क़यामत के दिन कुरान न पढ़ने वाले को अंधा उठाया जाएगा। सवाल, इस बादशाह का नाम क्या है जिसकी फौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाही के रहे? जवाब, इस बादशाह का नाम तालूत है जिसकी फौज में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बतौर सपाही के रहे। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखों में सुरमा किस वक्त लगाते थे? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले आंखों में सुरमे की तीन तीन सलाइयाँ लगाते थे।
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں کتنے دندان مبارک شہید ہوئے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ احد میں 4 دندان مبارک شہید ہوئے۔ سوال: اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب: اس شاعر کا نام حضرت کعب بن زبیر ہے جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے کیا استعمال کرتے تھے؟ جواب: صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پر تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسواک استعمال کرتے تھے۔ سوال: خدا تعالیٰ کے سوا اور کون سی چیز قدیم ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم نہیں۔ سوال: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ جواب: قبول اسلام کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 34 سال تھی۔ سوال: قرآن کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورت فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: کیا آپ حضرت امام بخاری کا نام جانتے ہیں؟ جواب: حضرت امام بخاری کا نام محمد بن اسماعیل ہے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو مسکین کہلوانا پسند کرتے تھے۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہے؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: میاں بیوی کی وہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: کوئی اور دین قبول کرنے کی وجہ سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سوال: نماز میں سستی کرنے والے کو قیامت کے دن کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب: سور کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ سوال: سب سے پہلا گناہ کس مخلوق نے کیا تھا؟
जवाब, इब्लीस ने सबसे पहला गुनाह किया था। सवाल, कुरान मजीद के मुताबिक जहन्नम किन लोगों से इंतकाम लेने के लिए बेचैन होगी? जवाब, काफरों से। सवाल, कबीला अंसार में सबसे पहले इस्लाम कबूल किसने किया? जवाब, हज़रत राफे बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, हज़रत आयशा रजी अल्लाह अन्हा का कबीला कौन सा था? जवाब, आप रजी अल्लाह अन्हा का कबीला बनी तमीम था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सातवीं ज़ौजा मुतहरा का दर्जा किसे हासिल है? जवाब, उम्मुल मोमिनीन हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश रजी अल्लाह अन्हा को। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली ज़बूर के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? जवाब, ज़बूर के लफ्ज़ी मायने टुकड़े के हैं। सवाल, कौन सा नेक अमल करने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं? जवाब, दरूद पाक पढ़ने से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा नाम लेकर दुआ करते हैं। सवाल, अकरमा रजी अल्लाह अन्हु किसके बेटे थे और इनकी शहादत किस गज़वा में हुई? जवाब, हज़रत अकरमा रजी अल्लाह अन्हु अबू जहल के बेटे थे। अजना दीन और बाज़ रवायत में यरमुक की जंग में शहीद हुए। 400 मुजाहिदीन ने इसके हाथ पर बैत की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।